اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین آمین آمین. بے شک سارے کا سارا علم میرے اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس میں سے جو مجھے عطا کیا گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر کیا ہے، اس کو کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں اس کے کیا دلائل موجود ہیں، اور اس رات کی تلاش ہر مسلم کو کیوں ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اب اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. سورۃ دخان میں بیان کیا گیا ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. اور اسی طرح سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 1 سے آیت تک میں. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یہ ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں جو جس کو یہ رات مل جاتی ہے اس میں اگر اس نے عبادت کر لی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بھی عبادت کر لی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، اللہ تعالیٰ انہیں پرمیشن دیتے ہیں. دین کیا ہوتا ہے، آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت لے کر ہر کام کے ساتھ اترتے ہیں. اور یہ کام کب تک ہوتا رہتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی لے کے اترتے ہیں. تو یہ اس رات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی رات ہے جو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو نیکیاں عطا کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس میں تھوڑی ایفرٹ کریں گے، سرچ کریں گے. یہ جو 27ویں رات ہے وہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. اس کو ہم نے چھپا دیا ہے، اس کو ہم نے ہائڈ کر دیا ہے، اور اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے. جو سرچ کر لے گا وہ سکسیسفل ہوگا، اس کو کامیابیاں مل جائیں گی، اس کو دنیاوی کامیابیاں بھی مل جائیں گی اور اس کو اخروی کامیابیاں بھی مل جائیں گی. لیلۃ القدر عام سی رات تھوڑی ہے، یہ تو خزانے لوٹنے کا ٹائم ہے. اگر ہم دیکھیں ہر چیز میں ہم لوگ اچھے طریقے سے حساب کتاب رکھتے ہیں، ہمیں ہر وہی چیز اچھے سے سمجھ آتی ہے جس میں ہر چیز میں صحیح طریقے سے اس کا حساب واضح ہوتا ہے. بچپن سے ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جو اس کا حق ہے. تو دیکھیے ہم اس کو سمجھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اب مجھے یقین ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد آپ اس سال اس رات کے ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھ جائیں گے. یہ صرف ایک رات ہی نہیں بلکہ ایسا خزانہ ہے جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو بتایا جائے فلاں جگہ پہ اتنی بڑی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، آپ کو منتھلی 2-3 لیکس دیے جائیں گے، منتھلی آپ کو دیے جائیں گے، ڈیلی آپ کو اتنا ریوارڈ دیا جائے گا، انسینٹیو دیا جائے گا، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے اٹریکٹیو سی جاب ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے لیے گھر بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، ہر چیز آپ کے لیے دے دی جائے گی. تو کیا کوئی اس کو چھوڑنے کی جرت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا.
اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے لیے آپ کو کسی اسپیشل ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا مسلم ہونا، قرآن پاک کو پڑھتے ہونا، اور آپ کا اچھی بری تقدیر پہ یقین رکھتے ہونا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ یقین رکھتے ہونا، اور آپ کا ارکان اسلام کو مانتے ہونا، مضبوطی سے مانتے ہونا، یہ آپ کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی کہ آپ کیا ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ صرف آپ اس ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہوں، ارکان اسلام پہ پورے اترتے ہوں، دین آپ کو یہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور آپ کو دنیاوی کامیابیاں بھی دی جائیں گی، اور آپ کو آخرت میں جنت بھی دی جائے گی، جس میں آپ کے لیے بہترین محلات ہوں گے، جس میں آپ کے لیے ہر طرح کی وہ آسائشیں ہوں گی جو ہم امیجینیشنز میں نہیں آ سکتی۔ ہماری دنیاوی امیجینیشنز ویسی نہیں ہو سکتی، ہم سوچ نہیں سکتے، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہم سب کو نوازے گا، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کتنا ثواب ہمیں دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک رات نہیں، بلکہ ایک ایسا بہت بڑا خزانہ ہے، جس کو مل گیا وہ سکسیسفل ہو گیا، کوئی بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ اگر دنیاوی کامیابی کا کسی کو بتایا جائے کہ آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، گاڑی ملے گی، گھر ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو ہمارے دیے گئے ہمارے رولز کے اکارڈنگ آپ کو چلنا ہوگا۔ اسی طرح سے آخری 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز کے اکارڈنگ چل لیں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قیام اللیل کریں۔ قیام اللیل کریں گے تو آپ کو یہ رات مل جائے گی۔ قیام اللیل میں کیا ہے، آپ نے تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، بیسیکلی رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 2 دفعہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ اب اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور اس رات میں آپ قرآن پاک پڑھتے رہیے، آپ قیام اللیل کرتے رہیے، تہجد پڑھتے رہیے، نوافل پڑھتے رہیے۔ نوافل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو فرض کے اکارڈنگ ثواب مل رہا ہوتا ہے جب آپ رمضان المبارک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ کیا ہے، جو رولز بتا دیے گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیاوی کامیابی کے لیے اگر آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ 6 آورس ورک کرنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں، پھر آپ کو گھر بھی دیا جائے گا، گاڑی بھی دی جائے گی آپ کی مرضی کی، آپ کو سیلری بھی دی جائے گی، آپ جتنی بھی ڈیمانڈ کریں گے آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا۔ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں آپ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز رکھ دیے ہیں، اس میں قیام اللیل کرنی ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے، وہ قیام اللیل کر رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے، وہ تراویح پڑھ رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، وہ اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سپینڈ کر رہا ہے، وہ اپنا ٹائم ویلیویبل بنا رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ آرام سے سو گیا، اس نے نہ تو اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، جی میں تو بہت تھکا ہوا ہے مجھے تو، کیا وہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ عبادات کیجیے، اللہ کی طرف آ جائیے، تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحیم مہربان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انصاف پسندی بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ عادل والا بھی تو ہے نا، انصاف والا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو ایکل مارکس دے گا؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایکول ثواب دے گا؟ ایک تو عبادت کرتا رہا، قیام کرتا رہا، کیا وہ دونوں ایکول ہو جائیں گے؟ اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم اپنے گھر میں بات کر لیتے ہیں، کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں بہت اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، پیرنٹس کی بات مانتے ہیں، بڑوں کی بات مانتے ہیں، ہمیں ان بچوں سے چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر وہ اوبیڈینٹ ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ کو زیادہ لائک کرتے ہیں ایکول ٹو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ لائک ہے لیکن کیا ہے، اگریسو ہے، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، وہ بدتمیز ہے، اس کو ہم لائک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ چل رہا ہے، وہ قیام اللیل کر رہا ہے، وہ عبادات کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا بندہ رات کو گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مجھے معاف فرمائے گا، نو ڈاؤٹ اللہ اس کو معاف فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت عادل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ انصاف کرے گا، اللہ دونوں کو ایکول مارکس نہیں دے گا۔ جس نے اللہ کے لیے ایفرٹ کی ہوگی اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا جتنا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، اللہ نے اس کے لیے کیا کہا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے
ना परेशान होंगे, ना उनको कोई टेंशन। हाँ, जो उन पे परेशानियां या मुसीबतें आएंगी तो उसके लिए क्या फरमा दिया अल्लाह ताला ने सूरतुल इंशिराह में, इन्ना मअल उसरी युसरा। फिर देखें एक दफा उस बात को कह दिया गया ना, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। अगेन उसको रिपीट किया गया है। कुरान इज अ रिमाइंडर। कुरान ने क्या कहा है, फइन्ना मअल उसरी युसरा, बस हर तंगी के बाद आसानी है। अगर उसने तंगियों को बर्दाश्त कर लिया, उस पे ना कोई खौफ होगा, ना वो कभी गमगीन होगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में है। जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में होते हैं, अल्लाह ताला का खास कुर्ब हासिल होता है, हर तरह के फितने फसाद से महफूज रहते हैं, हर तरह के जादू टूने हसद और हर तरह की इस तरह की चीजों से महफूज रहते हैं। इवन इवन आईज से भी महफूज रहते हैं, नजर लगने वाली आंख से भी महफूज रहते हैं जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं। तो जो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी बड़ी हिफाजत फरमाता है। और अक्सर जादूगर जो हैं वो इस चीज को मानते हैं कि जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं, जो अज़कार पढ़ने वाले होते हैं, उस पर हमारा जादू असर नहीं कर रहा होता, और उसके लिए वो कंडीशन लगाते हैं, अगर आप जादू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस बंदे पे जादू हो या इस पे जिन्नात हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये बावजू ना हो। जब वो बावजू होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो उन पे इन चीजों का असर नहीं होता। तो जो अल्लाह ताला के साथ जितना कनेक्टेड है, अल्लाह ताला उसको उतनी प्रोटेक्शन, फरिश्तों की प्रोटेक्शन भी उसको मिल रही होती है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि इसकी हिफाजत फरमाइए, और जो जितना गंदगी के पास होता है फरिश्ते उससे उतना दूर चले जाते हैं। हम बात कर रहे थे एक इस रात की, एक ऐसे खजाने की जिसको वो मिल गया, वो सक्सेसफुल हो गया, वो कामयाब हो गया, उसको दुनिया की कामयाबियां भी मिल गई, उसको आखिरत की कामयाबियां भी मिल गई। चलिए हम इसका थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और इससे थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि अल्लाह ताला हमें कितना सवाब अता फरमाएगा। अब अगर हम एक बात करते हैं, एक रात जो है वो इक्वल टू 83 ईयर्स, वन नाइट इक्वल टू 83 ईयर्स, वन आवर इक्वल टू 9.8 ईयर्स, वन मिनट इक्वल टू 58 डेज, वन सेकंड इक्वल टू 23 आवर्स। अब देखिए अल्लाह अकबर कबीरा, अब ये सारा हिसाब अपने आप माइंड में लेके जाइए, अपने जहन में रखिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। जब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है एक रात कैसी है, ऐसी ये रात है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, एक जस्ट वन नाइट इक्वल टू 83 ईयर्स, वन नाइट वन आवर इक्वल टू 9.8 ईयर्स, इसी तरह से वन मिनट इक्वल टू 58 डेज। आपने वन मिनट के लिए अल्लाह अकबर पढ़ दिया, वन मिनट के लिए अल्लाह अकबर, वन मिनट तो नहीं लगता, वन सेकंड लगता है, इसमें सेकंड भी नहीं लगता। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। लैलतुल कद्र की जो दुआ है, लैलतुल कद्र की रात की स्पेशली ये जो दुआ है, जब आप ये पढ़ लेते हैं तो अब देखिए उसमें मुझे कितना टाइम लगा, ये हाफ मिनट लगा होगा, तो इसमें 58 डेज की कैलकुलेशन की जाती है कि आपने 58 डेज इबादत की है और आपको इतना ज्यादा सवाब मिल गया है। अगर अगर आप सिर्फ वन आवर लगा लेते हैं, आपको 9.8 ईयर्स, सालों का, आपको 9.8 सालों का सवाब मिलेगा। इसी तरह से अगर आप रात, कितनी छोटी सी रात है ये, गर्मियों की रातें तो वैसे बहुत छोटी होती हैं, गर्मियां आ गई हैं तो छोटी सी रात है, अभी सोते सोते तो हमें इजीली 12-1 तो बच ही जाता है, और हमने 3 बजे उठना होता है सहरी के लिए। तो अगर आप ड्यूरिंग ये जो 5 नाइट आ रही हैं, ये इसमें 5 रातों में अगर आप नहीं सोते, कुरान पाक पढ़ते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, आप इसमें अज़कार पढ़ते हैं, स्पेशली कुरान पाक जितना पढ़ सकते हैं उतना कुरान पाक पढ़िए, 10 पारे पढ़ लीजिए, 15 पारे पढ़ लीजिए। अगर आपकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है तो आप 5 पारे पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए। बिलीव कीजिए जब आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं, जब आपको ट्रांसलेशन की समझ आ रही होती है, जब आप एक भी आयत पढ़ रहे होते हैं ना, और आपका दिल ऐसे एकदम से बैठना शुरू हो जाता है जब कोई स्पेशल आयत आपके सामने आ जाती है। नो डाउट सारी आयत स्पेशल है, लेकिन कुछ आयत नियर टू योर हार्ट होती है, आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और जब वो आपके सामने आती है, या समटाइम ऐसे होता है हम कुछ सोच रहे होते हैं, सारा दिन हम वो सोचते रहते हैं, और जैसे हम कुरान पाक खोलते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आयत हमारे सामने आती है। अगर तो हम ट्रांसलेशन जानते हैं, अगर तो हमें पता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात हमसे क्या कह रही है, देन तो फौरन से क्लिक होगा और कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह तो बहुत करीम है, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह ने मेरे लिए स्पेशल कुरान पाक में बात कर दी है।
और ये ऐसा ही होता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आपको ट्रांसलेशन का थोड़ा पता होगा, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने मेरे बारे में कितनी बातें कुरान में लिख दी हैं। ये किताब मेरे लिए है, इसमें स्पेशली मेरे लिए स्टोरीज लिखी गई हैं। इसमें असातीरुल अव्वलीन, इसमें पहले लोगों की कहानियां नहीं है, इसमें मेरी कहानी भी दर्ज है, इसमें मेरे अबाउट भी बात की जा रही है। तो कुरान पाक पढ़िए, एक रात लगाएंगे तो आपको 83 ईयर्स, सालों का आपको सवाब मिलेगा, इतने ईयर्स का आपको सवाब मिलेगा। 1 आवर के लिए आपको 9.8 ईयर्स का सवाब मिलेगा, 1 मिनट के लिए 58 डेज का आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह से 1 सेकंड में आपको 23 आवर्स का सवाब मिलेगा। जस्ट 1 सेकंड आप लगा रहे हैं, ताक रातें 5 डेज है, इसमें कितने दिन पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में गुजर जाएंगे। क्यों? अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लास्ट ईयर हमारे साथ होंगे, इस साल वो हमारे साथ नहीं है। हम उन लोगों की बात नहीं करते, हमारे दादा नाना या बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनकी बात नहीं करते, हम अपने एज वैल्यूज में ही देख लें। आप अपने बहुत सारे एज वैल्यूज ऐसे हैं जिनको देख रहे होंगे, आप उनको मिस कर रहे होंगे, वो लास्ट ईयर हमारे साथ थे, इस साल वो हमारे साथ नहीं है। हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये हमारा लास्ट ईयर रमजान हमारे के साथ हो सकता है। तो इसलिए ये जो गिनती के चंद दिन हैं, अय्याम मादूदात, इनको वैल्यूएबल बना लीजिए। जितना आप इनको वैल्यूएबल बनाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया में भी आसानियां पैदा फरमाएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आखिरत में भी आसानियां पैदा फरमाएगा। अब ये सारा जो हमने इसमें कैलकुलेशन की है, हम इसको जहन में रखते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक लेबर की तरह, दिन रात वो उसमें वर्कर जो है उसमें लगा होता है, वो जान सारी अपनी लगा देता है, जो बिल्कुल मुफलिस हो और एक रात के लिए इसको कोई बादशाह जो है उसको कहे कि मैं आपको एक रात, आप मेरे पास वर्क करो, थोड़ा सा वर्क करो आप मेरे पास, लेबर से बोले मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा वर्क करो, इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा खजाना मालो दौलत देने वाला हूँ, जिससे आपकी सारी जिंदगी सवर जाएगी। अब जो मजदूर है, जो लेबर है, अगर वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। अब अगर उसको पता है कि ये बादशाह जो है वो बादशाह सच बोलता है, हमें पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जो कह दिया है वो बिल्कुल सच है, सदक़ल्लाहु, सच कहा अल्लाह ने हर चीज का वादा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि ये कौन सी रात है, ये लैलतुल कद्र है, जिसमें आपको सवाब मिलता है अल्फ शहर, ठीक है, जिसमें आपको हजारों साल का सवाब मिल जाता है। आप पूरी रात लगाते हैं, 83 ईयर्स का आपको सवाब मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम एक दुनियावी बादशाह की बात करते हैं कि अब एक लेबर को अगर वो ऑफर करता है कि आप मेरे पास इतना सा टाइम लगा दो और मैं आपको इतनी दौलत दूंगा, इतने खजाने दूंगा, इतने हीरे जवाहरात आपको देने वाला हूँ, तो वो उस बात पे यकीन करेगा और वो कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। तो क्या वो मुफलिस लेबर इस रात की एक घड़ी को भी जाया करेगा? इसकी तो ख्वाहिश होगी कि ये रात कभी भी खत्म ही ना हो और वो मेहनत करके अपना खजाना जमा करता रहे। तो क्या हम इस रात शदीद मेहनत नहीं करेंगे? ये रात इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है कि हम रात के दिन की मुफलसी से बच जाएं और इस एक रात में मेहनत करके अपने लिए खजाने कलेक्ट कर सकें। अल्लाह ताला की बंदे से मोहब्बत का अंदाजा कीजिए कि इसको गफलत में जाया ना कर दें। इस जो हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम बार बार जहन में रिकॉल करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम गेन करने वाले हैं। जब तक हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे दी है, ये हम पे डिपेंड करता है, हम इसको गेन करते हैं या हम इसको मिस कर देते हैं। अगर तो जिसने शब कदर को गेन कर लिया, शब कदर को पा लिया, तो वो सक्सेसफुल है। और इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इसमें ये है, कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपका 1 मिनट भी जाया हो। अगर मोबाइल पे मैसेजेस चेक करने का दिल भी चाहे तो ये हिसाब याद कर लीजिए कि 83 इयर्स हैं, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू 23 आवर्स हैं। जस्ट 1 सेकेंड के लिए अगर आप फोन उठाने की आपके जहन में है ना, फोन उठा के मैं थोड़ा सा देख लूं कि किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, या इस तरह से फौरन से रिकॉल कीजिए कि 1 सेकेंड इक्वल टू 23 आवर्स। और अगर 1 मिनट के लिए आप कुछ करने लगे तो फौरन से आप काम कीजिए। अगर कोई ऐसे काम है, लाइक फीमेल्स हैं, उन्होंने किचन का काम करना है, कुछ ऐसे काम करने होते हैं, ठीक है, काम कीजिए, अपने बर्तन धोइए, जो भी करना है, लेकिन साथ साथ आपके लिप्स वाइब्रेट होने चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि। आपके लिप्स वाइब्रेट होते रहने चाहिए। आपको कुरान पाक अगर जुबानी याद है वो पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप
अज़कार पढ़े हैं तो आपको अज़कार पढ़ते रहना चाहिए। 1 आवर इक्वल टू 9.8 ईयर्स, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो 1 सेकंड के लिए भी मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने कितना खसारा किया है। मैंने 1 सेकंड के लिए 23 आवर्स का लॉस कर दिया है। ये मेरे लिए एक आई हैव अ बिग लॉस, मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है कि अगर मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपना फ़ोन उठा लिया है। तो ये हमें नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी है, ज़िक्र करना है, तिलावत करनी है, मुस्तक़िल दुआएँ, जितनी दुआएँ आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो कबूल नहीं हो रही, वो दुआएँ कीजिए। जितनी ज़्यादा आप दुआएँ कर सकते हैं, उतनी दुआएँ कीजिए। इस नियत के साथ, इस ख़लूस के साथ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो आपकी दुआओं को एक्सेप्ट करेगी और इसमें कोई ऐसा शक नहीं है, आपकी दुआओं को एक्सेप्ट किया जाता है। और आपकी बहुत सारी ऐसी दुआएँ होंगी, लेकिन उसके लिए आपने ज़िद नहीं करनी। आप अल्लाह ताला से कहिए कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता कीजिए, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, तो मुझे इस पे सब्र अता कीजिए कि मैं दोबारा इस चीज़ के लिए बज़िद रहूँ। तो फिर जब अल्लाह सब्र अता करेगा तो फिर आपको उस चीज़ से दिल ही हट जाएगा कि जिसके लिए आप एक टाइम पे तड़प रहे होते हैं कि ये नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊँ, या मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं होती, किसी के मरने, इवन आपका कोई बहुत करीबी भी अगर चला जाता है, तो ज़िंदगियाँ फिर भी ख़त्म नहीं होती। और हमें लग रहा होता है कि अगर इनमें से हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, इनमें से किसी को कुछ हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उनके बगैर भी सर्वाइव करते हैं और अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और क्या होता है, वो एक डेफिशिएंसी होती है, वो ज़रूर रहती है, लेकिन क्या है कि आप दुआएँ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा और अपने लिए हमेशा आफ़ियत वाली ज़िंदगी माँगिए। कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आफ़ियत अता फ़रमाए। जब आप आफ़ियत माँगते हैं अल्लाह ताला से, और सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताऊँ, मैं अपनी शेयर भी आपके साथ करना चाहूँगी। आप हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस में मौजूद हैं, "ऐ अल्लाह मेरा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमा दे।" और ये बेहतरीन दुआ है। जब आप ये दुआ करते हैं ना कि "ऐ अल्लाह मेरा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमा दे", आपके पास कम पैसा होगा, आपके पास कम रिसोर्सेज़ होंगे किसी भी चीज़ के, आप तब भी शुक्र अदा करेंगे। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला से जब आप ये दुआ करते हैं कि मेरा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमा दे, आपको लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते, क्योंकि आप शुक्रगुज़ार बन रहे होते। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है, जब आप अल्लाह ताला से शुक्रगुज़ारी माँगते हैं कि मेरा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमा दीजिए, देन अल्लाह तबारक व तआला आपको वो तमाम चीज़ें अता फ़रमाता है जिसकी आपको नीड होती है। अल्लाह ताला आपको फिर दौलत भी देगा, हलाल, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह ताला आपको शोहरत भी देगा, अल्लाह ताला आपको आपकी उन तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेगा, क्योंकि आपने शुक्र अदा करना है। जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आप शुक्र अदा करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम नेमतों से नवाज़ेगा जिसके लिए आप दुआएँ कर रहे होंगे। तो आपकी तमाम दुआएँ इसी से कबूल हो जाएँगी जब आप कहेंगे कि "ऐ अल्लाह मेरा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमा दीजिए।" तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फ़रमाएगा। इसी तरह से आपने इशा और फजर इसको भी अदा करना है, बड़े खशू खज़ू के साथ अदा करना है। इस मुबारक रात की बरकत को हासिल करने के लिए अभी से दुआएँ स्टार्ट कीजिए अल्लाह ताला से, और स्पेशली दुआ कीजिए, "ऐ अल्लाह मुझे शब कदर अता कीजिएगा, ऐ अल्लाह मुझे शब कदर अता कीजिएगा।" याद रखिए, खाना-पीना, बातें, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब बाद में मिल जाएँगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया कहीं जाने वाला नहीं है, हमारा फ़ोन कहीं जाने वाला नहीं है। मुमकिन है ये रात दोबारा ना आए। हकीकी नुकसान से बचने के लिए मगरिब के बाद से सख्त मेहनत शुरू कर दीजिए। अब इशा स्टार्ट हो रही है, इशा के बाद आप लोग नमाज़ पढ़िए, तरावी पढ़िए, क़ियामुल लैल कीजिए और दुआएँ कीजिए। अल्लाहुम्मा रज़क़ना लैलतुल क़द्र, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना या करीम। और ये पहली ताक रात आ गई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली ताक रात है। सोचिए अगर आज ही शब कद्र हुई तो इसकी तैयारी कर लीजिए। और शब कद्र जो है ताक रात में मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपको ताक रात में मिलेगी। ताक रात का मतलब क्या है? 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात भी इसमें हो सकती है। सिर्फ 27 या 27वीं रात जाकर बाकी रातों को मिस कर देना, ये कहीं का आपकी अक्लमंदी नहीं है कि आप इसको समझें कि ये मेरी अक्लमंदी है। इसको मिस मत कीजिएगा। हमें हुक्म है सब में यकसां इबादत करने का। तो क्या करना है? दिन को आपने थोड़ा सो लेना है, ठीक है? कैलूला कर लेना है, ज़रूर करना है।
خود کو اتنا مت تھکا دیں کہ ضروری کاموں میں آپ اتنا بزی ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور آپ اتنی گولڈن نائٹ کو مس کر دیں۔ آپ نے یہ گولڈن نائٹ کو مس نہیں کرنا۔ افطاری کے بعد بہت زیادہ ہیوی آپ نے چیزیں نہیں کھانی کہ جس کے بعد آپ کو عشاء سے پڑھنے سے پہلے پہلے یہ ہو کہ اب تو جی میں اگر لیٹ گئی تو اٹھنے سے قاصر ہوں، ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اور اس کے علاوہ عشاء کی نماز سے پہلے نہا ضرور لیجیے، غسل کر لیجیے۔ غسل کر کے آپ اس کے بعد اچھا سا اپنا لباس پہنیے، اسپیشلی یہ جو نائٹس ہیں، طاق راتیں ہیں، ان میں آپ نے دیکھیں ہم نے کہیں اگر کسی کے پاس جانا ہوتا ہے نا، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اسپیشل گیسٹ ہمارے گھر آ رہے ہیں، یا پھر ہم نے کہیں اسپیشل ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ کیا اس کو پہننا اوڑھنا نہیں آتا، کہ یہ کیسا لباس پہن کے آ گئی ہیں، یہ کیسے، ان کو تو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، آپ کے پاس اچھا لباس موجود ہے، تو اپنا سب سے اچھے 5 اپنے ڈریسز نکال لیجئے، وہ ان نائٹس میں آپ نے پہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہا لینا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے نہا لینا ہے، پھر اپنا اچھے والا آپ نے جوڑا پہننا ہے، آپ نے خوشبو لگانی ہے، فیمیلز ہیں گھروں میں پڑیں گی اگر تو خوشبو لگائیے، اور اس کے علاوہ میلز ہیں تو ان کو بھی خوشبو لگا کے جانا چاہیے۔ بچوں کو، گھر والوں کو بھی ریڈی کیجیے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں میں، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں دے دیجیے، رنگ برنگی تسبیحاں، تاکہ ان کو ذکر کا شوق پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے۔ شب قدر کے لیے آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب الکریم العفو فاعف عنا۔ اللہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نماز، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اور دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیے، اتنی آپ جو ہے عبادت کیجیے، اور دعائیں کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے۔ دن میں اگر سو سکتے ہیں تو دن میں سو جائیے، لیکن یہ ہے کہ جو قیام اللیل کی راتیں ہیں ان میں آپ یہ جو لیلۃ القدر کی یا طاق راتیں جو ہیں ان کو کبھی بھی مس نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو ایکسیپٹ کرے، ہماری عبادات کو ایکسیپٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ سیشن آرگنائز کرنے والوں کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے اسٹوڈنٹس نے قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اس رات کی تلاش کرنے کے لیے سیشن کو جوائن کیا، اللہ تعالیٰ سب کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے، سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی نوازے۔ اور اسپیشلی جو سیشن ہوسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنا اتنا قیمتی ٹائم دے رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔